نعم. الانفطار. حول في البحر. الباب. باب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. تفضل من يقرأ؟ من يقرأ الآية؟ اقرأ الآية. اقرأ الآية. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. خلاص. بعده من يقرأ؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت انشقت وإذا الكواكب انتثرت انقبضت وتساقطت وإذا البحار فجرت فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالملح. واختلط العذب. قال هنا ما مشكلة يعني كثير العذب ماء وإذا القبور بعثرت قلب ترابها. كلب ترابها. وبوئت موتاها. وجواب إذا وما عطف عليها علمت نفس أي كل نفس وكل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله يا أيها الإنسان الكافر ما غرك بربك الكريم حتى عصيته الذي خلقك بعد أن لم تكن فسواك جعلك مستوي الخلقة سالما الأعضاء فعدلك بالتخفيف والتشديد جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء ليست يد أو رجل ليست يد أو رجل أطول من الأخرى بأي صورة زائدة شاء ركبك كلا. خلاص بعدك هذا الأخير. ما مشكلة بعده لكل فقرة يقرأ الطالب. ما فهمتش. ثم قال الله تعالى كلا رجع نعم رادع. نعم نعم. ما هذه؟ بكرم الله شيخ. بل تكذبون يا كفار مكة بالدين بالجزاء
Nah, وإن عليكم لحافظون من الملائكة بأعمالكم كراما على الله كاتبين لها يعلمون ما تفعلون جميعا. ما المشكلة. إن الأبرار المؤمنون الصادقين في إيمانهم وفي نعيم جنة، وإن الفجار الكفار لفي جحيم نار محرقة يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين الجزاء وما هم عنها بغائبين بمخرجين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تعظيم بشأن يوم بالرفع أي ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا من منفعة. والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره فيه لغيره فيه أي لم يكن أحد من التوسط. نعم. بخلاف الدنيا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا السماء انفطرت، يعني إذا السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت، هذا أصله. إذا انشقت السماء انشقت، إذا انفطرت السماء انفطرت. هذه سيأتي إذا السماء انشقت. وهنا قال يعني هذه تنويع العبارات، إذا السماء انفطرت، يعني إذا انفطرت السماء انفطرت، يعني هذه حقا معناه، حقا maksudnya betul-betul terjadi, betul-betul terjadi. Apa dia? Retak, pecah, retak, pecah. Wa idzal kawakib intasarat, inqattat yani tatasaqat atau tasaqatat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, semua ini tanda-tanda kiamat yang sebelumnya sudah disebutkan. Wa idzal biharu fujirat, apa dia? Apabila lautan itu dipancarkan, itu asli maknanya. Yang futiha ba'duha min ba'd fasara bahran wahidan. Semuanya mengeluarkan dari sehingga menjadi apa? Menjadi satu lautan, menyatu antara air daratan, air yang tawar dengan air yang asin menyatu, sehingga terlihat dunia bagaikan satu lautan. Tidak ada lagi pemisah antara pulau dengan pulau. Itu makna, di antara makna wa idzal biharu fujirat. Di antara ulama tafsir menyebutkan bahwa artinya adalah idza fajarat zahaba ma'uha wa yabisat, apabila kering. Wa idzal biharu fujirat, artinya fujirat apa? Idza yabisat, apabila lautan itu mengering. Kenapa kering? Terus apa nanti yang isinya? Penelitian banyak kan? Apa dia? Bahwa di lautan ternyata lebih banyak gunung berapi dibanding di daratan. Maka itu nanti yang akan menjadi isinya. Lautan akan menjadi bukan lautan laut, bukan lagi laut, tapi lautan api. Menjadi lautan api. Maka siapa? Hasan al-Basri radhiyallahu taala mengatakan,
Zahaba, yani makna fajarat, zahaba ma'uha wa yabisat. Hilang airnya, kering lautan itu. Ini kebalikannya. Justru apa? Menyatu airnya semakin banyak. Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan apa dia? Tidak. Justru hilang lautnya, air lautnya. Berubah nantinya, akan muncul nanti apa? Nanti digantikan dengan api. Karena penafsiran ulama juga lain menyebutkan demikian. Apabila lautan itu fujirat, artinya apa? Dinyalakan. Dinyalakan. Nah, kemudian wa idzal qubur bu'sirat. Di sini disebutkan qulibat turabuha. Apabila kuburan itu dibalik tanahnya. Tanahnya di bawah, orangnya di atas. Yang dikuburkan jadi di atas. Wa idzal qubur bu'sirat. Kata bu'sirat maknanya apa? Qalbut turab wa huddimat, dihancurkan kuburan-kuburan itu, tanah, kemudian ukhrija ma fi batniha min az-zahabi wal fiddah. Min az-zahabi wal fiddah. Maksudnya apa? Ini makna penafsir di antara penafsiran bahwa sekarang ulama Syekh Al-Mahalli rahimahullah taala menyebutkan kulibah. Penafsiran yang lain, ulama yang lain, hudimat, mana dihancurkan kuburan itu, sehingga apa? Bukan lagi kayak rumah. Kan kuburan itu adalah rumah bagi si mayat. Rumah bagi si mayat dihancurkan, berarti bukan lagi kuburan. Kalau dihancur, kemana orang kalau lari dari rumahnya? Keluar dari rumahnya, berarti dibangkit. Mirip dengan sebelumnya. Kemudian setelahnya atau penafsiran yang lain adalah ukhrija ma fi batniha min az-zahabi wal fiddah wa idzal quburu bu'sirat, yaitu apabila kuburan itu dikeluarkan, maksudnya tanah. Tanah apa saja yang terkubur di dalam tanah dikeluarkan, nampak nantinya di hari kemudian. Apa yang nampak? Seluruh isi tanah. Apa isi tanah sekarang? Emas, fiddah, semua barang-barang berharga. Sekarang tersembunyi, akan datang suatu masa nanti akan semuanya keluar. Nanti lihat, perhatikan saja hadis Nabi SAW, sungai Eufrat. Sungai Eufrat. Apa nanti? Akan muncul nanti gunung emas. Di mana? Di Irak sana. Di dalam sungai. Dari dalam sungai. Sekarang belum tahu dia apa-apa. Bagaimana sungainya? Maka akan tiba suatu masa di mana isi tanah seluruh yang berharga akan muncul. Tetapi pada saat itu tidak ada lagi yang bermanfaat. Kenapa? Karena sudah dekat kiamat. Sudah dekat kiamat. Makanya nanti semua orang berlomba-lomba kemana? Di sungai Eufrat itu, mengambil emas. Sekarang saja di mana itu? Di negara Afrika itu, orang baku bunuh-bunuh itu gunung, ya kan? Berbunuhan. Nah, wa idzal qubur bu'sirat, kata beliau di sini, qulibat turabuha, na'am, wa bu'ista mautaha. Di balik tanahnya di bawah, orangnya di atas. Dengan keadaan seperti ini, pertama adalah apabila langit itu terbelah, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila lautan sudah jadi satu, antara air yang tawar dengan air yang asin, atau apabila lautan itu menjadi api, apabila lautan itu menjadi kering atau menjadi api, maka apa jadinya? Selanjutnya wa idzal quburu bu'sirat, dan tatkala manusia kuburan itu sudah dibalik atau tanah itu sudah memperlihatkan seluruh barang berharga yang ada di dalamnya, alimat nafs, maka seluruh jiwa, seluruh manusia, ma qaddamat wa akharat, semuanya mengetahui. Apa yang dia ketahui? Dia teringat apanya? Teringat amalan baiknya, teringat amalan buruknya, teringat amalan baiknya dan amalan buruknya. Kata beliau di sini, kullu nafsin waqta hadhil mazkurat wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, hari kiamat. Nah, perhatikan ini, hari kiamat. Siapa dia hari kiamat itu? Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis disebutkan apa? Yang akan mendapatkan hari kiamat itu tidak ada orang beriman, tidak ada orang yang beriman, tetapi semuanya adalah orang kafir. Semuanya orang
orang kafir. Semua kejadian kiamat ini yang merentet dekat-dekat semuanya yang besar-besar seperti ini itu apa? Orang kafir yang menemukannya. Ulaika syirarul khalqi. Mereka itu adalah orang yang paling buruk apa? Manusia yang paling buruk. Manusia yang paling buruk. Nah, aliman nafsum ma qaddamat wa akharat, yang pada saat itulah manusia mengetahui seluruh apa yang dia perbuat. Ma qaddamat wa akharat. Nah, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Qatadah rahimahullahu taala mengatakan ma qaddamat min ma'siyah wa akharat min ta'ah. Seluruh manusia juga mengetahui apa yang telah dia perbuat dari kemaksiatan dan apa yang dia tunda-tunda dari kebaikan, dari ketaatan. Siapa bilang? Qatadah rahimahullahu taala. Nah, adapun alimat nafsun, kalimat alimat nafsun, seluruh manusia mengetahui. Ini adalah pengetahuan, kata ulama tafsir apa dia? Pengetahuan secara global, bukan secara terperinci. Pengetahuan secara global dan bukan pengetahuan secara terperinci. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat adalah di mana manusia pada saat itu mengetahui apa yang dia lakukan, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Pengetahuan tentang amalannya adalah pengetahuan apa? Pengetahuan umum, bahwa saya pernah melakukan keburukan, banyak keburukan saya lakukan, banyak kebaikan pernah saya melakukan kebaikan tapi sedikit dan seterusnya. Sedikit dia adalah pengetahuan umum. Adapun pengetahuannya secara terperinci, dia akan tahu amalannya saat lembaran-lembaran catatan-catatan amalnya dibagikan kepada manusia itu. Maka disitulah dia mengetahui terperinci kapan, di mana, bagaimana, sama siapa melakukan amalan. Dipahami? Jam berapa, di hari apa, semua secara terperinci manusia akan mengetahui amalannya saat di mana lembaran atau catatan-catatan amalan itu telah dibagikan. Dibagikan. Nah, Fadhal. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan. Ya, di sini penafsirannya adalah orang kafir. Wahai orang kafir, ma gharraka bi rabbikal karim. Malladzi khada'ak? Apa yang membuat engkau tertipu? Bi rabbikal karim. Dengannya engkau kufur terhadap Allah, padahal Allah, Rabbmu itu Allah adalah Karim. Apa Karim? Maha pemurah. Maha pemurah. Apa yang membuatmu kafir sementara Allah telah memberikan berbagai macam fasilitas, berbagai macam kenikmatan yang tidak ada seandainya manusia memperjalankan akalnya, maka tidak ada jalan untuk mengingkari seluruh pemberian Allah. Tidak ada jalan untuk bisa kufur kepada Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Karim. Apa dia Karim? Memberi tanpa diminta. Memberi tanpa diminta. Memberi tanpa ada yang mendorong. Memberi tanpa ada yang menyuruh. Itu namanya Karim. Rajulun karim, orang yang pemurah, suka memberi tanpa pamrih. Suka memberi tanpa pamrih. Maka Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada seluruh kemuliaan manusia. Seluruh daripada kemuliaan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala ini seakan-akan Allah bertanya kepada, apa yang membuatmu kafir? Apa yang membuatmu lalai sehingga engkau kafir jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang memberimu makan, Allah yang memberimu mencukupi hidupmu, Allah, seluruh kenikmatan yang kita miliki itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang membuat manusia lalai dari Allah, kafir dari Allah, kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah?
Qatadah rahimahullah taala mengatakan garrahu syaitanuhul mutasallitu alaih. Tidak ada yang membuat seseorang lalai kufur kepada Allah kecuali syaitannya kita yang telah menguasai kita. Syaitan yang telah menguasai manusia itu sendiri. Nah, sebagian ahli tafsir ini mirip dengan siapa? Perkataan Hasan al-Basri. Qatadah tadi, perkataan Qatadah mirip dengan perkataan Hasan al-Basri. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tidak ada yang membuat manusia itu lalai kufur, bermaksiat, mengingkari akan pemberian kenikmatan yang Allah berikan kepadanya kecuali apa dia? Humkuhu wa jahluhu, kebodohannya, ketidaktahuannya, kebodohan dan ketidaktahuannya tentang apa? Tentang Allah. Maksudnya ma gharraka bi rabbikal karim ya ayyuhal insan, wahai manusia, apa yang membuatmu jauh, ingkar, kufur kepada Allah yang Maha Pemurah? Jawabannya adalah apa dia? Kata ulama tafsir ini, apa dia bilang? Humkuhu wa jahluhu. Kebodohan dan ketidaktahuannya. Kebodohan dan ketidaktahuannya. Kebodohan apa ini? Kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan tentang bagaimana memahami Al-Qur'an. Karena seluruh keinginan Allah dengannya mendatangkan keridhaan kepada Allah terhadap manusia dituangkan di dalam Al-Qur'an. Dituangkan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang ingin Allah ridha terhadapnya, pahami Al-Qur'an. Siapa yang ingin mengetahui apa keinginan Allah, apa kewajiban seorang hamba terhadap Allah, ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan apa? Ma gharraka bi rabbil karim, yang membuat orang lalai. Lalai dari Allah, kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah adalah apa dia? Afullahi, adalah dalamnya, tingginya maaf Allah terhadap perbuatan dosa yang dilakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab secara langsung bagi orang yang bermaksiat. Itu yang membuat orang lalai dari Allah, yang membuat jauh dari Allah, yang membuat apa dia? Kufur terhadap Allah. Pernah kita sebutkan, tidak akan mampu manusia itu berbuat maksiat kecuali menggunakan nikmat Allah, menggunakan kenikmatan pemberian Allah. Siapa itu mengatakan? Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tidak akan mungkin kita bermaksiat kecuali dengan menggunakan pemberian Allah, kenikmatan Allah. Maka sebenarnya ketika manusia mempelajari, memperhatikan bahwa adakah jalan, seandainya dia bertanya, adakah jalan untuk bermaksiat kepada Allah? Tidak ada. Tidak ada. Sebagaimana sebuah hadis dhaif. Hadis dikatakan, "Man lam yasbir bi bala'ih, wa lam yashkur bi ni'ma'i, falyakhruj tahta sama'i, wal yabhas rabban siwai, wal yastazil, falyakhruj min tahti ardi, min tahti sama'i, wal ya'bud rabban siwai." Kemudian apa? Pergi mencari wal yabhas ardan ghaira ardi. Siapa yang tidak bersabar terhadap musibah yang aku timpakan, tidak bersyukur terhadap apa yang aku berikan kepadanya, maka hendaknya keluar dari langitku, mencari naungan segala lain daripada langit Allah. Silakan menyembah selain daripada menyembah Tuhan selain daripada saya, dan keluar dari bumiku, mencari bumi yang lain. Keimanan yang dituntut, keimanan yang dituntut. Ini diantara penyebab orang yang orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan di sini adalah syaitan, kemudian apa lagi? Kejahilan, kemudian apa lagi? Adalah terkadang orang Nabbi ibadi anal ghafurur rahim. Allah berkata dalam Al-Qur'an, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hambaku bahwa saya ini Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun sebagian manusia
hanya menggunakan ayat ini bahwa Allah itu pengampun, tidak apa-apalah kita melakukan dosa, tidak apa-apalah kita menyelisihi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dia lupa tentang apa? Wa anna azabi huwal azabu syadid alim. Dan sungguh azabku dan azab yang sangat adalah azab yang pedih. Azab yang pedih. Maka ketika seseorang ingin memperoleh atau memperbaiki jalan hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berjalan di antara ayat janji dan di antara ayat ancaman. Hendaknya dia berjalan di antara ayat janji Allah dan di antara ayat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia hanya berpegang pada nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, Allah pengampun, Allah penyayang, Allah begini dan semua disebutkan kebaikan-kebaikan Allah untuk manusia. Bagaimana Allah mengampun, Allah pemberi rezeki, Allah begini dan seterusnya, dia berjalan di atas itu, maka insya Allah dia akan juga terlena sehingga dia masuk ke dalam maksiat kepada Allah. Demikian juga orang yang hanya berpatokan mengambil undang-undang dalam hidupnya adalah ayat-ayat ancaman, maka apa yang terjadi? Hidupnya akan sulit. Hidupnya akan sulit. Dia tidak bisa bergaul dengan banyak manusia. Kenapa? Takut apa? Takut dosa, takut ghibah, takut ini dan seterusnya. Tetapi manusia itu hendaknya berjalan, tadi saya bilang, berjalan di antara ayat-ayat Allah yang sifatnya janji. Kemudian antara janji dengan ancaman. Bagi orang yang berjalan hanya mengambil ayat-ayat janji Allah, Allah pengampun bagi berdosa, orang yang berdosa, maka kalau dia hanya berjalan ayat-ayat janji berada di atas sana, maka dia akan pemikirannya mirip-mirip dengan siapa? Membangun keimanannya di atas cinta, membangun keimanannya di atas cinta, di atas harapan sufi. Dia adalah pemikirannya sufi. Kemudian ketika dia hanya berjalan di atas ayat-ayat ancaman, khawarij adalah khawarij. Makanya mereka senantiasa membuat kehidupan manusia itu sempit. Ini satu kelompok manusia membuat kehidupan manusia itu sebebas-bebasnya. Allah Maha Penyayang, tidak apa-apalah kita begini-begini seterusnya. Tetapi orang yang keimanannya baik, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan berjalan, dia akan melakukan apa yang Allah berikan kemudahan, apa yang Allah bolehkan di dalamnya dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Demikian rasa takut orang mukmin yang benar terukur, rasa cinta orang mukmin juga terukur. Rasa cinta orang mukmin juga itu terukur. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apakah yang membuatmu lalai, kafir, bermaksiat kepada Allah yang maha, kepada Rabbmu yang maha karim. Maha karim, maha baik. Memberi tanpa pamrih. Suka maha pemberi, itu maksudnya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Alladzi khalaqaka, yang dia yang menciptakanmu sebelumnya engkau tidak ada. Fasawwaka fa'adala, kemudian dia sempurnakan ciptaanmu. Fa'adalak, ma'rif fa'adalak. Indah tadi kalimatnya di sini dibilang? Fasawwaka ja'alaka mustawil khilqah. Yang bentuk fisikmu itu betul-betul sempurna. Bentuk fisikmu itu betul-betul sempurna. Ja'alaka mu'tadil al-khalqa mutanasibul a'da. Tangan kita tidak ada yang satu panjang, yang ada panjang satunya pendek. Kaki kita pun demikian. Walaupun ada manusia yang seperti itu, tapi kebanyakan manusia itu adalah sempurna. Adalah sempurna. Ada yang tinggi, ada yang tinggi sekali, ada yang pendek sekali, tapi itu jarang, sedikit sekali. Sedikit sekali. Dibanding orang-orang yang sempurna.
Fasawwaka fa'adalak, ini ada dua qiraah, fa'adalak dengan fa'adalak. Fa'adalak qiraahnya Asim. Qiraahnya Asim. Nah, fa'adalak adalah qiraah jumhur ulama. Fa'adalak adalah qiraah jumhur al-ulama. Nah, kalimat fa'adalak apa artinya? Maknanya adalah alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang menciptakanmu yang sebelumnya engkau tidak ada, fasawwaka dan menyempurnakanmu, fa'adalak dan apa? Ya, subhanahu wa ta'ala mahu qala annahu subhanahu ja'ala a'dha'aka mu'tadilah. Dialah yang menjadikan apa? Menjadikan seluruh anggota tubuhmu itu mu'tadilah, seimbang. Tidak ada yang pendek, tidak ada yang panjang. Itu makna apa? Fa'adalak. Kalimat fa'adalak dengan bacaannya siapa? Asim dan yang lainnya adalah annahu sarafa huwa amalahu ila syai'in ila ayyi suratin syaa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu, kemudian membentukmu bagaimana dia suka. Bagaimanapun dia suka, mau jadikan pendek, mau jadikan tinggi, mau jadikan ada yang tidak seimbang tangannya, mau jadikan putih, mau jadikan hitam, mau jadikan tidak melihat dan seterusnya. Itu makna qiraah Asim. Apa dia? Fa'adalak. Fa'adalak. Nah, itu maknanya. Nah, fadhal. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Dengan model apapun. Ma di sini zaidah takkid. Ma fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Fi ayyi suratin syaa rakkaba. Dengan model apapun, dengan model apapun dia pun merangkaimu, membentukmu, dia pun membentukmu. Nah, membentuk apa ini? Membentuk wajah, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, Muqatil dan Mujahid. Apa dia? Fi ayyi syabahin min abin aw ummin. Dia yang membentukmu. Antum mau mirip siapa? Mirip bapak atau mirip ibu? Mirip bapak atau mirip ibu? Mirip paman atau mirip paman dari ibu atau paman dari bapak? Itu kata siapa? Kata Muqatil, Mujahid dengan Muqatil. Nah, kemudian kalla kalimatu rada'in. Sekali-kali jangan. Itu maksudnya. Jangan sama sekali. Nah, kalla bal tukazibuna biddin. Rada'in 'anil iktirar. Maksudnya jangan sekali-kali lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali lalai dari kemuliaan Allah, kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai dengan kebaikan Allah. Allah saja mengatakan dalam Al-Qur'an tentang di antara kita, apa dia? Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian lupa terhadap kebaikan orang lain terhadap dirimu. Minta kebaikan, intinya kebaikan. Wala tansawul fadla bainakum. Allah mengatakan demikian. Janganlah engkau lupa kebaikan orang lain. Semua orang punya keburukan. Semua orang juga punya kebaikan. Semua orang juga punya kebaikan. Maka ketika kita melihat sisi keburukannya, ada masa-masa di mana kita betul-betul fokus dengan keburukan orang, maka saat itulah berlaku ayat Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan juga lupa. Ya enggak apa-apa ingat keburukan orang. Mungkin pernah cekcok, mungkin pernah ini dan seterusnya, tapi jangan lupakan secara total keburukan orang. Pasti apa kebaikan orang? Pasti ada keburukannya. Dengan mengingat kebaikan orang, boleh jadi hari ini kita bermusuhan, besoknya kita berteman. Dengan mengingat kebaikan orang. Demikian juga orang yang terlena dengan kebaikan orang lain, memujinya dengan begitu berlebihan. Sadarilah bahwa yang engkau puji juga itu adalah manusia. Hari ini engkau memujinya, besoknya dia melakukan keburukan. Melakukan keburukan, apa jadinya? Hari ini besok benci, hari ini cinta kita benci. Tidak seperti itu kita diajarkan dalam Islam.
Tapi hendaknya kata Allah Subhanahu wa taala tansawul fadla bainakum. Silakan bercekcok, silakan begini dan seterusnya, tapi dalam permusuhan syariat kita mengaturnya, mengatur permusuhan, mengatur perbaikan, mengatur tatkala kita baik dengan sesama teman. Ada batasannya saat bermusuhan, ada batasannya saat kita baikan. Saat kita guna daripada Allah Subhanahu wa taala mengatur permusuhan agar permusuhan itu tidak berkepanjangan. Dan guna Allah Subhanahu wa taala mengatur saat kita berbaikan dengan orang lain agar kebaikan orang atau kebaikan kita, baiknya kita dengan orang lain membuat kita lalai dari keburukannya, sehingga kita seakan-akan menyembahnya dan memujinya berlebihan. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, kata Rasulullah SAW. Janganlah kalian memujiku, berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani. Orang yang berlebihan dalam memuji orang itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Nah, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla, jangan sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali engkau lalai dari kemurahan Allah. Bal tukazzibuna biddin. Sebagian ahli tafsir menyebutkan apa dia? Bal tukazzibuna biddin. Kalian sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu engkau tambah lagi, maksudnya itu. Kalla, jangan sekali-kali tambah kelalaianmu itu dengan apa? Dengan takzibu biddin. Dengan takzib biddin. Tidak meyakini akan hari pembalasan. Tidak meyakini akan hari pembalasan, dan ini biasanya seiring. Ketika kita jauh dari Allah, maka kita akan kurang keyakinan kita kepada Allah. Tidaklah seseorang melakukan maksiat kecuali dia merasa aman dari hisab Allah. Saya ulang, tidaklah seseorang melakukan maksiat kecuali dalam hatinya ada keamanan, ada perasaan aman dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menganggap remeh, menganggap remeh akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, jangan sekali-kali engkau tambah kelalaianmu dengan apa? Dengan mendustakan. Kalla bal tukazzibuna biddin, dengan menambah pendustaan engkau terhadap apa? Hari pembalasan. Atau makna kedua adalah jangan engkau menambah kelalaianmu dari Allah, jauhmu dari Allah saat ini dengan mendustakan syariat Islam. Dengan mendustakan syariat Islam. Bagaimana caranya mendustakan syariat Islam? Orang Islam sih tidak mendustakan. Orang Islam sih bagi yang memiliki keimanan tidak mendustakan, tetapi bentuk kedustaan yang lain dengan perbuatan, dengan mengamalkan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin. Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenapa engkau mendustakan hari pembalasan? Hari pembalasan. Kenapa engkau dustakan, menambah dosamu dengan lalainya engkau dari Allah, menambah dengan apa lagi? Dengan mendustakan syariat Islam, tidak mengamalkannya, tidak mempelajarinya. Padahal wa inna alaikum lahafizin. Padahal ada yang mencatat seluruh amalan-amalan, yaitu para malaikat. Wa inna alaikum lahafizin minal malaikati li'a'malikum. Padahal ada yang mencatat. Kenapa engkau merasa aman melakukan maksiat? Kenapa engkau tenang-tenang dalam menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal menjauh dari Allah adalah sebuah dosa. Adalah sebuah dosa yang akan dicatat oleh malaikat. Ingatlah bahwa ada malaikatku di sana, dan ini adalah samrah. Apa dia? Buah daripada keimanan kita kepada para malaikat. Apa dia? Kita merasa diawasi.
Merasa diawasin. Saya takut berbuat maksiat. Kenapa takut? Takut sama siapa? Takut kalau malaikat mencatat amalanku pada lembaran-lembaran untuk amalan-amalan yang buruk. Maka ini adalah bagian daripada tauhid. Keimanan kepada para malaikat melahirkan muraqabah. Keimanan kepada para malaikat adalah, terutama mencatat amal, adalah melahirkan muraqabah, merasa diawasi terhadap seluruh gerak-gerik amalan perbuatan kita. Seluruh gerak-gerik dan amalan perbuatan kita. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ini sifat para malaikat. Kiraman, mereka itu mulia. Bagaimana kemuliaannya? Tidak pernah luput dari mencatat seluruh amalan manusia, kecil ataupun besar. Kecil ataupun besar, baik ataupun buruk. Itu maksudnya kiraman katibin. Sehingga malaikat itu disebut apa? Sebagai malaikat yang mulia. Mulia dengan apa? Karena melakukan tugasnya sepenuhnya. Sepenuhnya, tidak ada yang luput sedikit pun. Makanya pernah kita sebutkan apa dia? Tatkala Imam Ahmad rahimallahu taala sakit, kemudian datang dari sahabat-sahabatnya menjenguknya. Lalu kemudian dia mengeluarkan suara sakit itu, menggigil begitu. Namun di antara para penjenguknya ini, sahabat-sahabatnya membacakan ayat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengucapkan satu kata kecuali para malaikat mencatatnya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menahan gigilan dari sakitnya itu, rasa sakitnya, dengan tidak mengeluarkan suaranya. Kenapa? Karena rasa takutnya untuk dicatat bagian daripada mengeluh terhadap apa yang ditimpakan kepadanya. Siapa dia? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kiraman katibin, ini sifat pertama. Kedua adalah katibin, mereka senantiasa menulis. Menulis. Siapa dia? Para malaikat tersebut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya, mereka mengetahui seluruhnya apa yang kita lakukan. Dan ini mencakup amalan hati dan amalan anggota fisik, anggota tubuh. Ya'lamuna ma taf'alun. Ini perhatikan. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang yang berbuat kebaikan di mana tempatnya, dan orang yang berbuat buruk di mana tempatnya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang jujur dalam keimanannya. Siapa itu orang mukmin yang jujur dalam keimanannya? Tidak sekedar mengatakan Allah adalah Tuhanku, Allah adalah pemberi rezekiku, Allah adalah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah adalah yang menyembuhkan orang sakit. Tidak sekedar itu. Ketika seseorang mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhanku, maka yakinilah bahwa dalam dirinya tidak ada yang dia sembah kecuali Allah. Itu orang mukmin yang jujur dalam keimanannya. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah itu pemberi rezeki, maka dia tidak meminta, pertama, tidak meminta rezeki kepada selain Allah. Kedua, ketika dia mengatakan bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang memberi rezeki, maka hendaknya dia berusaha mencari sebab dengannya rezeki itu datang. Ketika dia mengakui bahwa Allah itu menyembuhkan, maka dia tidak meminta kesembuhan kecuali kepada Allah. Maka itulah yang disebut orang yang jujur dalam keimanannya. Kalau begitu, di mana tempat mereka? Lafi na'im. Sesungguhnya mereka tempatnya itu betul-betul ada di dalam kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang yang fajir, pendosa, orang fajir, orang kafir, para pendosa, di mana tempatnya? Lafi jahim, di dalam neraka. Di dalam neraka. Mereka orang fajir, orang yang tidak mengakui Allah adalah Tuhannya, Allah adalah pemberi rezekinya, Allah dan seterusnya. Atau mereka mengakui tapi meminta kepada selain Allah. Mengakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta,
namun kemudian menyembah kepada selain Allah, itu adalah fajir namanya, itu adalah pendosa namanya. Seketika seseorang mengakui bahwa Allah adalah pemberi rezeki, namun kemudian meminta rezeki kepada selain Allah, itu juga fajir. Itu juga fajir namanya. Nah, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang yang fajir, para pendosa itu orang kafir. Di sini disebutkan orang kafir lafi jahim, berada di dalam neraka yang menyala dan membakar. Neraka yang menyala dan membakar. Kenapa menyala dan membakar? Ada api tapi tidak membakar. Ada api tapi tidak membakar. Siapa dia? Apinya Nabi Ibrahim, menyala tapi tidak membakar. Tapi ini neraka jahim pasti membakar, pasti membakar. Yaslaunaha yaumaddin. Qiraah yuslaunaha, yu dengan ya, ada qiraah sana. Yadkhulunaha wa yuqasuna harraha. Mereka memasukinya, orang-orang pendosa itu, dalam neraka yaumaddin, tatkala hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, wa ma hum anha bighaibin. Sama sekali mereka tidak luput dari, maksudnya tidak akan ada waktu dengannya mereka tidak tersentuh dengan api neraka. Itu maksudnya. Tidak ada waktu dengannya mereka orang masuk dalam neraka kecuali dia tersentuh dengan api neraka, merasakan siksanya sepanjang waktu, sepanjang zaman. Wa ma hum anha bighaibin, di sini disebutkan wa ma hum anha bimukhrajin. Tidak keluar dulu sebentar baru masuk lagi, tidak ada itu. Tidak ada itu. Nah, wa ma adraka wa ma a'lamaka ma yaumuddin. Ini apa? Summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau tentang hari pembalasan itu? Kemudian tahukah engkau ini betul-betul ada pembalasan itu? Maksudnya betul-betul sangat agung, sangat membuat orang takut saat hari pembalasan itu datang. Nah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, di mana saat itu tidak ada lagi manusia bisa memiliki manfaat untuk orang lain. Saya punya manfaat, bapak saya butuh dengan manfaat sehari itu, tidak bisa. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, di mana manusia tidak memiliki sama sekali sesuatu dengannya dia berlindung di sana. Dia berlindung dari manfaat syai'an itu. Wal amru yauma idzil lillah. Seluruh urusan manusia saat itu, hari kiamat, hari pembalasan itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah milik Allah. Allah lah yang mengaturnya, Allah yang akan berbicara, yang tidak ada yang berbicara kecuali Allah saat itu, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi